Hello everyone, my name is Bart from the YouTube channel I Go Bart. And on my channel I always explore Korean culture, history and geography. For example, last year in September I started a project which is called Welcome to my Dong. And in this project I explore every single neighborhood of Seoul, 467 of them. It's a really great project in which I dive deep into the past and into the present. A few days ago I received a phone call and they asked me to come check out an old ancient Korean map, the Daedong Yochido, which only recently has returned from Japan. And what I really like about old maps is that they tell you something about how the people used to live in the old days. And I hope today that the Daedong Yochido can teach us something about how Joseon people used to live. So come and let's check it out. So I really want to understand more about this beautiful map, but before we do so, let's try to understand how this map has returned to Korea. So I'm going to ask a few questions to Boo Jung-in first. The first question that popped to my mind is how did you know about this map being in Japan? 작년 7월에 일본의 한 고서점에 한국 지도가 있다는 정보를 입수했습니다. 그 지도가 특징적으로 대동여지도로 보여지는데 일부 내용이 필사되어 있다는 정보였고요. 그 정보를 듣자마자 저희 일본에 있는 재단의 해외 사무소를 통해서 추가 정보를 확보하고 환수 절차에 들어갔습니다. So in that old bookstore, was the map exposed or was it folded and put in a closet somewhere? 이번에 환수된 대동여지도는 책 모양으로 접혀 있는 22권의 지도와 목록이 함께 있는 지도인데요. 펴보면은 가로 4m, 세로 6.7m 매우 큰 지도입니다. 근데 발견 당시에는 마치 책처럼 접혀 있어서 23권으로 되어 있었습니다. The map is now finally back in Korea. Could you explain us how important this map is for understanding the history of Korea? How does it contribute to our understanding of Korea's history? 이번에 돌아온 대동여지도는 기존의 대동여지도 묵판본의 동래도의 내용이 필사된 지도입니다. 그래서 기존에 발견되지 않은 유형의 지도고요. 그 당시 조선시대에 어떤 사람들이 이 지도를 필요했고 또 어떤 방식으로 활용됐는지를 보여주는 유물로서 앞으로 많은 연구에 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다. I can really imagine that retrieving a map of such cultural value must be really complicated. Could you explain a little bit how the process goes of returning a map like this to your own country? 저희가 일반적으로 해외에 있는 우리 문화재를 환수하고 있는데요. 환수를 결정하게 되면 우선 전문가를 구성하고 그 전문가들을 통해 자문을 받고 재단에서도 관련 문헌 조사를 진행합니다. 그리고 해외에 있는 문화재 환수 결정하기 위해서는 3차례의 평가위원회를 진행하는데요. 이번에도 3차례의 평가위원회를 진행했고 올 2월에 현지에 직접 가서 전문가들을 모시고 가서 실견 조사를 했고 3월에 국내로 들여오게 되었습니다. Could you also please give us a brief introduction what your foundation does exactly? 저희 재단은 2012년에 설립되었고요. 문화재청 산하기관입니다. 해외에 있는 우리 문화재 전담기구라고 할 수 있는데요. 어느 나라에 우리 문화재가 나가 있고 중요한 우리 문화재의 경우는 국내에 돌아올 수 있게 노력하고 있고요. 또 현지에서 우리 문화재의 중요성이나 문화재의 가치를 알릴 수 있도록 하는 역할을 하고 있습니다. Well, thank you so much for explaining how it works to get back cultural heritage of Korea. It must be really difficult process, but I think it's very good for all the viewers to understand how something like this works. And I hope in the future you can retrieve and return many cultural heritage back to Korea. Thank you so much. Thank you. 동요도? 처음 들어요. The first time I hear this. What is the 동요도? 대동여지도가 워낙 유명하기 때문에 우리나라 사람들은 대동여지도 지도 하나만 있는 줄 알아요. 대동여지도를 만들기 위해서 약 100년 전부터 비슷한 지리 정보와 유사한 도법을 가지고 지도를 만들고 계속 그 기술이 축적이 됩니다.
1800년대 들어서 청구도라든가 그런 게 만들어지고 1861년 목판본으로 완성되기 직전에 동요도라고 하는 체제가 똑같습니다. 당시 조선 지도 중에서 내용이 가장 상세하고 또 아름답습니다. 필요한 정보만 이제 선택을 해가지고 이렇게 목판본으로 찍은 겁니다. 그러니까 이제 대동여지도의 모본, 그러니까 원본이라고 볼 수가 있습니다. 그것이 지금 현재 우리나라에 4점이 남아 있습니다. So the Daedong Yeojido, it was made by Kim Jong-un, right? Yeah, so who is this person? Was he some kind of Yangban in Korea? Did he have like some certain power that he could make a map like this or not at all? 신부는 그렇게 알려진 것이 없어요. 연구가 되어야 될 부분인데 지도뿐만이 아니고 지리지, 그런 여러 지리지를 편찬해야 합니다. 김정호 선생은 지리 정보를 편집을 하고 그것을 지도로 표현하는데 재주도 있었지만은 집념이 대단한 사람입니다. 어떤 배경에서 김정호 선생이 혼자 만들었을까에 대해서 설이 많은데 과연 혼자 했을까? 여러 사람이 한 것으로 추정을 하고 있지만은 지도를 만드는 데서 제일 중추적인 역할, 김정호 선생이 한 데 대해서 그 부분을 높이 평가하고 있습니다. 김정호님 만날 수 있으면 뭐가 물어보고 싶나요? 궁금해요, 갑자기. 그 시대는 조선 사회가 엄청 실이 힘들었어요. 중국은 무너졌고 서양 세력들이 물밀듯이 들어옵니다. 어려운 상황에서 지도를 만들 때 어떤 생각을 했는지, 왜 만들었는지 그걸 물어보고 있습니다. It's really important to know why somebody makes a map, right? Because there's always like a double agenda in a map. So it's actually really a pity that we don't know this. Like I would have asked the same thing. 같은 질문을 했을 거고 왜 만들었는지 모르는 게 아쉽다. So I learned a lot about Hendrik Hamel. He's like the first Dutch person who came to Korea, right? It was during Joseon dynasty. And what I learned from his book is that Joseon was quite like a closed country. Like not much information came in and out. So if somebody makes a map like that, it seems like really sensitive to make something like that. So didn't the royals in Joseon dynasty, like the king and the people below him, didn't they stop him from making this map? 좋은 질문이십니다. 그 당시 이제 기본적으로 우리는 쇄국 정치 그리고 모든 지리 정보는 나라에서 통제를 하고 있습니다. 김정호는 민간 차원에서 이 지도를 만들었어요. 나라 입장에서는 이 지도를 대하는 게 상당히 좀 힘들었을 겁니다. 지리 정보는 차단이 돼야 되는데 인간에서 지도를 그것도 한 질이 아니고 목판본 하게 되면 한 100질 정도가 만들어요. 지리 정보가 통제가 안 돼. 이게 확산이 되는데 이 나라가 어떻게 대응을 했느냐라고 하는 것이 이제 최근 연구에 의하면은 종친부라고 하는 지도를 적지 않게 소장을 하고 있었고 그 지도를 외교관들에게 선물을 하거나 대여를 했거나 그런 흔적이 지금 확인이 되고 있습니다. 대동여지도가 만들어지고 나서 당시 조선 사회에 어떻게 녹아 들어갔는지 하나하나 지금 밝혀져 가고 있습니다. 이거 어떻게 만든지 궁금해요. I heard that like he walked around throughout the entire country and then like okay, there's a mountain here, there's a river here. 혼자 힘으로 이 지도를 만들기는 사실상 불가능합니다. 축척이 지금 약 16만 분의 1 정도 되고 최근 연구에 의하면 대동여지도에 수록된 지리 정보들이 약 100년 전에 신경준이라고 하는 학자에 의해서 기본 골격이 완성이 됐습니다. 여러 지도학자들에 의해서 편집이 되고 그 전에 지도들은 거의 다 필사본 지도를 몇 분 못 만들어요. 근데 그것은 목판본이기 때문에 대량으로 지도를 만들 수가 있는 겁니다. 그러니까 대중들이 국토의 표상을 공유하는 그 역할을 하게 됩니다. 어떤 조선의 지리적인 공동체, 국가 공동체를 형성하는 바탕을 이루게 되는 겁니다. You know like the world map, right? The Mercator in English. Like are there any similarities with the Mercator and the Daedong Yeojido map? 메르카토르하고 대동여지도가 350년의 차이가 나죠. 그 지도가 서로가 연관이 있습니다. 중간 고리 역할을 한 중국의 선교사로 있었던 그 마테오 리치 1602년에 고려만국 전도 그것을 조선의 지식인들이 보았습니다. 우리 국토도 저렇게 동양 전통의 그리드로 표현한 방아지 국토로 표현을 하고자 하는 시도가 1700년대 중반에 이어졌고 그것이 목판본으로 완성이 된 것이 1800년대 대동여지도. 메르카토 보면 북쪽에 남쪽에 모양이 맞지 않아요. 이거 대동 여지도 보면 모양이 딱 맞지 않아요? 맞아요. 근데 이제 메르카토르 지도는 만든 방법은 항해가 시작이 되면서 지도학적으로 했을 때 방향만을 이제 선택을 하는 거죠. 정방위도법이라고 하는.
왜곡이 일어날 수밖에 없습니다. 지도를 만드는 도법에 기인한 왜곡입니다. 우리나라는 그렇게 면적이 크진 않기 때문에 방한도법을 하더라도 그렇게 왜곡은 일어나지는 않습니다. 둘 다 훌륭한 지도라고. So when you look at the map, right, next to the land, you see a lot of information. Like 여기 뭐 있는지 궁금해요. What is written here? 오케이. 요거를 한 첩이라 그래요. 그래서 전체 23첩. 요거는 목록집이라 그래가지고 각 첩에 어떠한 고울이 그려져 있는지 인덱스 역할을 하는. 사실상 첫 번째 첩이고 이게 지금 하나, 둘, 셋, 네 면으로 지금 구성이 되어 있는데 이 지도가 방한독보로 만들어졌다라고 하는 내용이고 이 지도는 동시에 스케일 역할, 축척 역할을 합니다. 그래서 오케이. 이 지도는 여기서 이 하나가 지금 심리 약 4km 정도. 심리 4km? 네. 오케이. 그다음에 이제 이것이 범례인데 이 지도에서 어떠한 지리 정보를 중심으로 표현을 하겠다라고 하는 메시지입니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 14개의 법례가 표현이 돼. 주로 어떤 내용들인 거하니 국가의 통치에 필요한 내용. 관방, 군사 방어, 옛날 역사지리, 그러니까 옛날 성곽, 옛 방어 진지들. 그런 것들을 중심으로 해가지고 이제 표현하고 그다음에 여기에 봉수. 네. 봉수 아세요? 전쟁 때 이렇게? 네네네. 고울마다 이렇게 선이 그어져 있죠. 선이 그어져 있는데 방점 찍혀 있어요. 점들이. 요것이 심리 표시입니다. 여기부터 여기까지는 심리. 오케이. 방점이. Distance. 네, 디스턴스. 오케이. 그런 내용들을 이제 법례에서 담고 있습니다. 근데 여기도 보면 이거는 지금 주기는 요거는 지금 목판본이에요. 그리고 요 부분 요거 글씨로 쓰여진 부분들 있잖아요. 여기 이거 그다음에 여기 이 부분들은 전부 동요도 내용을 옮긴 거예요. 설자왈 해가지고 지도가 나라에서 어떤 용도로 사용이 되느냐, 나라를 통치하고 외국의 침해를 받아 방어를 하고 하는데 지도는 매우 중요하다. 1700년대 중반에 우리나라 주요 도시들의 경도 위도가 다 적힙니다. 국경 기준입니다. 우리나라 지리에 대한 어떤 그 지리적인 내용들, 그것들 제가 어떤 기재를 한 거거든요. 전부 이 내용들이 아까 말씀드린 것처럼 동요도에 저희 그대로 옮겨온 거죠. 바로 밑에 있는 것이 이제 울릉도 지도입니다. 발선 어차 울릉도로 가는 배가 여기서 출발한다. 죽변항이라고 있었는데 조그만 항구가 있었는데 아마 포항에서 출발했을 거예요. 그 당시에는 이쪽에 지금 울진 여기에서 이제 출발을 합니다. 네, 울진 이틀 정도? 네. 그러면서 걸립니다. 요거는 이제 이런 정보를 적었다라고 하면서 그만큼 이제 그 울릉도가 조선 강역에서 중요한 부분이기 때문에 이런 식으로 주기를 좀 쓰게 되는 거죠. 이거 원래 빨간색이에요? 아니 원래 빨간색이 아니고 지도를 목판으로 찍고 채색을 하는데 근데 채색된 방법이 37점이 있는데 37점이 전부 다 틀려요. 근데 이 지도 이렇게 만들어 주십시오. 주문 제작. 지도를 어떤 용도에 쓰겠다. 쓰겠다에 따라서 색칠하는 방법이 틀려집니다. 그러면 지도를 주문한 사람은 어떤 사람이었을까? 그러면서 실타래를 하나하나 풀려갑니다. So could you also explain me what the geographic and the social meaning is of this map in the Joseon Dynasty? Not now, but then. 목판으로 인쇄를 해서 혹자가 보기에는 수준이 떨어져 있느냐 그렇게 얘기할 수도 있겠지만은 지도에서는 내용의 수준을 보게 되면은 일본의 이노다다다카의 대표적인 지도, 그다음에 중국의 황해전람도 이제 내하고 비교를 해봤을 때 전혀 뒤지지는 않는다라고 보고 있습니다. 고을을 그냥 단순히 위치만 그린 게 아니고 에워싸는 산줄기와 물줄기 하나의 지리체를 이루는 모습을 담고 있습니다. 일제강점기 이전에 우리 국토의 원형의 모습, 지금은 우리가 앞으로 지향해야 될 국토 공간의 모습 그런 것들을 담고 있으면서 지도를 보면서 19세기 어려운 시대에 어떠한 메시지를 사회에 던지려 했느냐, 어떻게 해석을 해가지고 우리는 받아들여야 되는지 그것이 우리한테 주는 과제라고 보십니다. So 교수님, 오늘 설명 많이 해주셔서 진짜 감사합니다. 고맙습니다. 메르카토르 후회를 만나서 반갑습니다. High five. It was like really precious to learn about this map, and I'm actually really happy that this map has returned to Korea. I think we should celebrate. So I really hope that all of you viewers will look forward to the coming videos because we're going to explore the past and present of Joseon Dynasty even more.
And with all the information that I learned today, I'm pretty confident that we're going to do that well. So thank you for watching and go back to my dong. Bye bye.